सत श्री अकाल। स्वागत है जी तुहाडा मेरे यूट्यूब चैनल सच की खोज विद बलदेव सिंह एम.ए. ते मेरे वीरां दा कुछ सवाल आया सी। वो ये सी कि वाहिगुरू शब्द सिख धर्म विच पंचम पातशाह दे समय आया। उस तो पहला सिख आपस विच मिलन लगे, किहड़ा बोला बोलते सन और वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जो है वो सिख धर्म विच कदों दाखिल हुई, किस दे हुक्म नाल दाखिल हुई ते अज अगर किसी ने एक दूजे नूं बुलाउणा होवे तां किहड़े बोले द्वारा बुलाया जावे। जदों एक दूजे नूं मिलते हैं तो किहड़े शब्दां दी वरतों की जावे, क्योंकि यह सवाल मैनू पाकिस्तान तो एक मेरे दोस्त का भी आया सी, क्योंकि फेसबुक ते सारे ही कनैक्टड ने। भई अगर वो कहिंदा मैं तुहानूं संबोधित करना तो मैं किहड़े शब्दां नाल करां, सत श्री अकाल जां वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जां कुछ होर। अज असीं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह उपर विचार करने। क्योंकि मैं अपने वालों कुछ नहीं कह सकता। उसका कारण है कि मेरे वालों कही हुई गल का कोई वेटेज नहीं है, कोई महत्ता नहीं है। मैं कुछ भी कह सकता। तो मैं इसकी खोज लई जिन्हां ग्रंथां नूं सिख इतिहास के सोमे कहा जाता है उन्हां नूं सारियां नूं पढ़िया। कोई 10 ग्रंथां किताबां दी विचार अज असीं करने। मैं स्रोतिਆਂ नूं बेनती कर देवां, ये गल्लां समा झट लंघाउण दीआं नहीं हन। ਜਿਹੜੀਆਂ खोज वालियां गल्लां ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ वो शुरू तो अंत तक सुनोगे तो तुहाडे कोल सॉलिड प्रमाणित कुछ विचार आउणगे। जे अध विचदियां सुन के जां जो तुहानूं पता है उन्हां ते टेक रख के ही अगे लंघ जाना है तो कोई ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। मैं 10 रचनावां दी खोज करके ये तत्त तुहाडे सामने रख रहा ताकि जिंदगी में तुहानूं भी कोई सवाल करे तो तुसी उसका सही उत्तर दे सको। हर बंदे लई यह पॉसीबल नहीं हुंदा कि वो हर बंदा इन्ने ग्रंथ पढ़े। तुहानूं रेडीमेड तैयार बर तैयार सारा कुछ मैं दे रहा। सो आपां शुरू करते हैं। सब तो पुराना ग्रंथ जिहड़ा कहा जाता है, मैं क्योंकि गुरु नानक पातशाह के समय के ग्रंथ की किसी की गल नहीं करांगा जां 10वें पातशाह तो पहलां के ग्रंथ की गल नहीं करांगा, क्योंकि ये बोला जिहड़ा अज प्रचलित है ये दस्सिया जा रहा कि 10वें पातशाह को स्टेज तो सानूं यही दस्सिया जाता है गुरु गोबिंद सिंह वालों बख्शी फतेह का जवाब फतेह विच दिओ। भाव वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह एक गुरु गोबिंद सिंह जी ने ऐसा बोलने लिए कहा है। सो इसकी पड़चोल करनी है कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा है या असी आप बनाया है। सो सब तो पुराना जिहड़ा ग्रंथ जिसनों बहुते सिख ये कहते हैं कि ये गुरु गोबिंद सिंह जी की रचना है, वो है विचित्र नाटक उर्फ 10ਮ ग्रंथ। इस ग्रंथ विच वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह नहीं लिखिया होया। विचित्र नाटक विच वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह नहीं लिखी हुई। इत्थों तक कि इस ग्रंथ विच खालसा शब्द एक बारी भी नहीं लिखिया होया। सो फतेह तां खालसा फतेह ताइयों लिखी जाएगी जे खालसा शब्द होवेगा। खालसा शब्द की अणहोंद है
ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸੋਭਾ ਗ੍ਰੰਥ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1711 ਈਸਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ, 52 ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਵੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਨ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸੋਚਣੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਵਸ ਲੈ ਲਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੰਥ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸੋਭਾ। ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੰਤ ਨੰਬਰ 144 ਅਤੇ 146 ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕੋਈ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਕਰਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੋਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਕਾਲੀ ਕਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ, ਇੰਨੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕਿਸੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਜਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਪੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਤ ਨੰਬਰ ਹੈ 144 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਵਿੰਸਤ ਸਕਲ ਪਾਪ ਛੂਟਤ ਸਤ ਬੰਦ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਸਫਲ ਸੇਵ ਕਰਤ ਹੈ ਸਗਲ ਦੇਵ, ਐਸੋ ਬਤਾਇਓ ਭੇਵ ਉਪਜਤ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਕਹੋ ਸਿੱਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਗੁਰੂ 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 ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਇਹ 144 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਛੰਦ ਹੈ। ਅੱਗੇ 146 ਨੰਬਰ ਛੰਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕੀਏ ਜਦ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾਰਨ ਕਰਨ, ਸਰਬ ਸੰਗਤ ਆਦਿ ਅੰਤ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ, ਮਾਨੇਗਾ ਹੁਕਮ ਸੋ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿੱਖ ਸਹੀ, ਨਾ ਮਾਨੇਗਾ ਹੁਕਮ ਸੋ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿਹਾਲ ਸਾ, पांच की कुसंगत तज संगत सो प्रीत करे, दया और धर्म धार त्यागे में सर्व लालसा, हुक्का ना पीवे शीस दाढ़ी ना मुडावे, सो तो वाहिगुरु वाहिगुरु गुरु जी का खालसा। सो ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸੋਭਾ ਗ੍ਰੰਥ
ਜਿਹੜਾ ਸਮਕਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫਤਿਹ ਇਸੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਨ 1711 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸਵੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕਵੀ ਕੋਇਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 110 ਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸਨ 1751 ਈਸਵੀ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਸਿਰਫ 52 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ 52 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਰਤਾ ਜਲ ਲੀਨ ਅਛੂਤ ਮੰਗਾਏ ਕੈ, ਪਾਤਰ ਲੋਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭ ਵੇਰੇ। ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸਾ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਇਆ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੂ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਮੰਤਰ ਕੋ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਥੋਪਣ ਲਈ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸੋਭਾ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? पढ़ते सु उदास होवे मंत्र को, प्रभ ठाडे हैं आप भय सो सवेरे। अस कौतक वेख सु साहिब को, विपर राम कृपा विद जान लख पाई। माता के तीर गयो तब धाए के, शोर कथा नख सिख सुनाई। एक जिहड़ा सिख है दौड़ के माता जी को गया जदों खंडे की पौल तैयार कर रहे सी। खालसा पंथ को आद रू अंत को, जा विद को सुन मात सु आई। माता चल के आई ता समय आन पतासे डरे। माता जी ने पतासे पाए, गन पेख सु महल को बात अलाई। महल मान लो गुरु गोबिंद सिंह जी अपने महल पत्नी नूं देख के ये गल कही। तात सुमात की अंश पई, कहंदे भी बच्चा पैदा होने लई माता पिता दोनों की दा सांझ जरूरी है। तुसी चंगा कीता, तुसी आ गए हो, ते तुसी पतासे पा देते ने। जहाँ कर हेत पवै निज माई, प्रेम पतासे डरे अब मात ने। जो अत संगत मोद तराई, धन ही धन कहे सब ही जन। माता कियो उपकार गणाई, माता ने बहुत बड़ा उपकार किया। जल थल में जोत विराजत मात की। हुण इत्थे कवि लै गया ਜਿਹੜੀ माता शक्ति जिसनों कहते हैं दुर्गा, उधर ਨੂੰ ਲੈ गया। जहाँ जाहे कथा सुन कै चित चाई, पूर्ण है पूर्ण मैं कहाँ ऊन ना ताजो। अस खेल कियो हर राई, अमृत गुरु तैयार कर कै अरदास की रीत। ठांडे कर्म छकाए कै सन्मुख पंच सु नीत। पाठ जोड़ तिन अमी पियावै, पान जोड़ तिन अमी, हथ जोड़ के उन्होंने अमृत पियाया। पाप सिंह अगे हथ जोड़ के बैठे सन। बोल वाहिगुरु मुखों लावे, सिर्फ वाहिगुरु नूं मुख चों बोलण लई कहा गया है। यह 52 साल तक वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अमृत खंडे दी पौल दा जेड़ा ये वरतारा सतगुरां ने वरताया सी, वो तो 52 साल बाद तक हाले वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सिख धर्म विच नहीं सी आई, जिसनों सानू स्टेजां तो कह दिता जांदा है कि ये जिहड़ी गुरु गोबिंद सिंह वालों बख्शी हुई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह है। जेकर ये सच हुंदा ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਾਰੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਐਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਭਾਵ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ
वंशावली नामा 10 पातशाहियों का केसर सिंह छिब्बर इसका लिखारी है। और ये ग्रंथ जिहड़ा सन 1769 ईस्वी विच लिखिया गया। पहली बार इस ग्रंथ विच फतेह दा वाहिगुरू जी का खालसा ते वाहिगुरू जी की फतेह का जिक्र आउंदा, पर इहदे विच भी भेद है। वो भेद जिहड़ा वो मैं तुहानूं दस्सांगा। जेकर ये वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह गुरु गोबिंद सिंह जी वालों बख्शी है सचमुच, तां किसी सिख नूं वो किड्डा भी महान होवे, इहदे विच अखर मात्र की तब्दीली करन दा कोई अधिकार नहीं है। ये गुरु गोबिंद सिंह की बाणी दे विच असीं तब्दीली किदां कर सकते हैं, अखरां दा फर्क किदां कर सकते हैं? जे ये गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा दिती हुई है तो असीं हुण पढ़दे हां, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह बोल है इस ग्रंथ विच आउंदा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हुण इहदे विच की है, फतेह जिहड़ी है फफा तत्ते नूं लाम है, हाहा नहीं इत्थे, हाहे नूं सिहारी भी नहीं है। अगर सचमुच यह गुरु गोबिंद सिंह ने दिती है तो इसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए सी ना। असीं किद्दां बदल सकते हैं गुरु गोबिंद सिंह के शब्दों नूं? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह बोल, त्रै चूलियां साहब निज कर दिता, अपने हत्थां नाल 3 चूलियां गुरु साहब ने दित्तियां। 3 पीता रसना खोल, सिखां ने मूँह खोल के उसनूं पीता, बोधी रंच कट्टी। हुण जेकर इस गल नूं इस ग्रंथ नूं अथॉरिटी मन के चलना भी देखो जी ए वंशावली नावां दे करता ने आ लिखिया होया फतेह बुलाई सी, सो आ लो फिर बोधी रंच कट्टी। भाव जदों अमृत छका रहे सी केसां दे विच उन्हां ने सिर दे विच अमृत पाउणा सी, 5 चूले, इत्थे 3 चूलियां दी गल है। सो उन्हां दी जिहड़ी बोधी सी ना, उन्हां ने केस नहीं रखे हुए सन। जिन्हां ने अमृत छकिया ना उस दिन केस दाड़ी नहीं रखी हुई सन, और जिहड़ी बोधी सी उन्होंने भी रंचक थोड़ी जी बोधी नूं कर दिता। मुख पर छिट्टे लाए, मुख ते छिट्टे पाए, नाले नेत्री सीस उपर भी पाए, नेत्रां 'च भी पाए, सीस उपर भी पाए। करद नाल सिखां रंचक बोधी दूर कराई, पहला कट्टी है हुण थोड़ी दूर कराई, ऐ साडे लिखारी ने। तब पाछे जाम पौल दिवाई, पिछे पौल जाम दिती है। इस तरह 5-7 सिख उस वक्त होए। सिर्फ पहले दिन 5-7 सिखां नूं ही अमृत खंडे दी पौल दिती सी। अगे कीता बचन, इस जुगत कर लो सब कोए, नाई दा हथ सीस। अगे रहता दसिया हुई, मान लो कहते भी जिदा मैं सिखाया ना इदा तुसी अगे कर लो। सो पहली बारी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जे किसी ग्रंथ विच आया, वो वंशावली नामा 10 पातशाहियों का केसर सिंह छिब्बर इसका लिखारी है। पर ये अमृत जो छकाया उदों सिख खालसा खेसा धारी नहीं सी, हिंदू ब्राह्मणों वांगू बोधी रखी हुई सी, वो बोधी भी कट दी। सो अगला ग्रंथ है महिमा प्रकाश। इसका लिखारी है स्वरूपदास भल्ला। लिखण का समा जिहड़ा इहदा है सन 1776 ईस्वी। इस दे अंक नंबर जिहड़े है 799 ते 800 उत्ते, और शंत नंबर 2 दे उत्ते इत्थे लिखिया होया। वो असीं पढ़ रहे हैं कि फतेह किद्दां बुलाई ते की कीता। आओ असीं देखदे हां। एक तस्ता चमचा लोहे मंगाया, एक लोहे का चमचा ते एक भांडा मंगवाया गुरु साहब ने। ताम वो खंडे इशनान कराया, उहदे विच खंडे का इशनान कराया। अमृत किद्दां तैयार होया ना, खंडे की पौल सुनो। खंडे की पौल पई तैयार, कहंदे खंडे की पौल तैयार हो गई, इन्ना काम ना, खंडे की पौल तैयार हो गई। तब सिख मुखियां प्रभ लियो हकार, सारे मुखी सिखा गुरु साहब ने बुला लिया। निज चरण पखाल गागरे धरा, पहले कहते चरण पौल दिंदे सी, हुण अपने पैर धो के एक गागर विच पा दिता। कर बंद लखौटा मोहर मुख धरा, उहदे मूँह ते बंद करके उसनूं सील बंद कर दिता, ताकि उहदे विच कोई कढ पा ना सके।
सतरुद्र महा अमानत उस सतलुज दरिया विच अमानत रख दी, मतलब बहा दिता ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। खंडे की पौल हुक्म फरमाया, सारिਆਂ ਨੂੰ कहा भी अज तो बाद चरण अमृत नहीं पीना, खंडे की पौल लेना। तब माता नानकी सुन जय बात, आई सतगुर पे कंपत गात। कंबदी हुई माता गुरु गोबिंद सिंह दे कोल आई, इन्हां दी दादी गुरु तेग बहादुर दी माता जी, माता नानकी। कर जोर बिनती कही सुनाए, हथ जोड़ के बेनती की सुनाई इन्हां नूं, ये नहीं जुगत का करो बनाए, ये जिहड़ी नवीं जुगत तुसीं कढ़ी है, ये तस्ता भरा तेज का दिसे। कहंदे भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, बहुत तेज है। तेज का दिसे को ना सहार सकेगा, इसे कोई इसनूं सहार नहीं सकेगा, पचा नहीं सकेगा। तब हस बोले साहब माता प्रित, अपने पिता दी माता नूं, माता प्रित पिता दी माता नूं साहब गुरु गोबिंद सिंह जी हस के कहण लगे, तुम साध कहत हो तेज महाकृत, तुसीं सच कहंदे हो कि बहुत तेज है ये जिहड़ी मैं चीज़ तैयार कीती है। मैं आप लेत हूँ तेज को पुन सिखण पौल दूँ, पहला मैं आप लैनी है तेज जिहड़ी है अमृत तैयार किया, फिर सिखां नूं देवांगे। सब घट प्रकाश होए तेज जब, तब इनसे जदों ये मतलब अमृत पी के बहादुर बन गए तो इन्हां तो मैं कम लैना। तब 5 चमचा महा तेज पर पिया, चमचे नाल गुरु गोबिंद सिंह ने 5 चमचे जिद्दां बनिया सी अमृत खंडे की पौल तैयार हुई सी उदां उन्हां पीते। जिम अगस्त सिंध आचमन किया, वो पुरानी को इतिहासिक गल दसी है। पुन पौल देन सिखण को लागे, फिर सिखां नूं पौल देन लगे। तब कहा माता संगत मुख पागे, माता जी ने वचन कहे, अब ही तेज ना सके सहार, ये तुहाडा जिहड़ा इन्ना शक्तिशाली बनाया होया ये संगतां सहार नहीं सकणगियां। कर किरपा अवर कुछ होए उपचार, कोई होर तरकीब लभ रहो ताकि इन्हां दे पचन योग बन जाए। तब सतगुर मिश्री लई मंगाए, फिर मिश्री मंगाई, किते पतासे मंगाए, किते मिठा मंगाया। विसाए तस्ते मोह दीनी पाए, उन्होंने पीस के मिश्री नूं उहदे विच पा दिता भांडे विच। प्रभ निज कर पौल संगत को दी, अपने हत्थां नाल संगत नूं पौल दिती। सिंह सिंगियां नाम पदवी सब किया, सारिਆਂ ਨੂੰ नाम बदल दिते, सिंह ते सिंगियां मतलब कौर ला के उन्होंने नाम रख दिते। केसा तारी सब को कीना, सारिਆਂ ਨੂੰ केसा तारी किया, इसका मतलब हुण तक बिना केसा तो ही सन। वीर स्वरूप सब को प्रभ दीना, बहादुरी का रूप उन्होंने दिता। ले पौल सब ही मगनाने, मगन हो गए बड़े, काहू को काहू नहीं जाने, किसी की परवाह नहीं करते सन। महावीर होए गर्जन लगे, गजन लग गए सिंह, बेपरवाह अकाल जप पगे, बेपरवाह हो गए, बहुत बहादुर बन गए। सो ये सन 1776 विच जिहड़ा लिखिया गया महिमा प्रकाश स्वरूप दास भल्ला दा, ये वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह का कोई जिक्र नहीं है और किसी भी बाणी पढ़न का कोई जिक्र नहीं है। असी पता नहीं कित्थों 5 बाणियां 3 बचित्र नाटक चो लिया के ठोक दित्तियां। मैं सारे ग्रंथ पढ़े, किते 5 बाणियां इदां लिखियां नहीं जिद्दां इहदे विच लिखिया होया, किते 3 है, किते 2 है, कई जगह कुछ भी नहीं किया होया, कई जगह मंत्र पढ़ रहे हैं। पर असी साडे विद्वान सच कदों बोलणगे, क्योंकि इन्हां ने तो साडे ते विचित्र नाटक थोपना। वो 1 पॉइंट प्रोग्राम है कि गुरु ग्रंथ साहब नूं पिछे करके, सतनाम नूं पिछे करके वाहिगुरु नूं लियाउणा, फिर दसना वाहिगुरु 4 युगां तो बनिया, वासदेव तो वावे वासदेव तो लिया, हाहा हरि तो लिया, गग्गा गोविंद तो लिया, रारा राम तो लिया। इस तरह करके वाहिगुरु शब्द बना के सानू मुड़ के उससे खारे समुद्र में सुटना जिथों गुरु नानक पातशाह ने कढ़िया सी। पहले ग्रंथ में लिखता भी सतगुरु सतगुरु भी बोले, अजकल सतगुरु कितने गया, कितने नहीं है, सिर्फ वाहिगुरु है, हर जगह वाहिगुरु है। सो अगला जिहड़ा ग्रंथ है वो प्राचीन पंथ प्रकाश रतन सिंह भग्गू ने
1841 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਹ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 108-9 ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੰਤ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 10 ਦੋਹਰਾ। ਪ੍ਰਥਮ ਅੰਚਰੀ ਭਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਉਨ ਲਲਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਚੂਲੀ ਭਰੀ। ਸਨਮੁਖ ਨੇਤਰ ਰਖਵਾਏ ਕਰ, ਦਈ ਮਦ ਮੂੰਹ ਡਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਤਾ। ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਕਰ ਜਾਪ ਜਪਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਾਇਆ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਜੋੜ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਸਕਦਾ? ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੂਰੀ ਫਤਿਹ ਲਿਖੀ ਵੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਤਾ, ਕਿਤੇ ਹਾਹਾ ਉਡਾਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਵਚਨ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁੰਨ 5 ਸੀਸ ਅੰਚਰੀ ਪਾਏ, 5 ਚੂਲੇ ਸੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। 5 ਪੰਚਨ ਦਈ ਛਕਾਏ, 5 ਚੂਲੇ ਛਕਾ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਈ ਰਲਾਏ, ਇੱਕੋ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗ ਛਕਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕੋ ਭਾਂਡੇ ਨਾਲ ਰਲਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਿੰਨ ਪਿੰਨ ਭੇਤ ਕਛ ਰੱਖਣ ਨਾ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਨ ਭੇਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਬਾਂਸਾਵਲੀ ਨਾਮਾ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੀ ਬੋਧੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀ, ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਉਸ ਤੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਤੇ ਰੁਮਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੈ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਕਟਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 11 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 11 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ 9ਵਾਂ ਭਾਗ ਹੈ, ਔਰ 9ਵੇਂ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਤ ਤੀਸਰੀ ਅਧਿਆਇ ਨੰਬਰ 19 ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਇਸ ਫਤਿਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸ਼ੰਤ ਨੰਬਰ 44 ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਭਇਓ ਖਾਲਸਾ ਸੂਨੀਕਾ, ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਮਿਲ ਫਤਿਹ ਸੋ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭਲਾ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤੀ ਪੀਰ ਅੱਛਾ ਹਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਰਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨ ਮਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਗੇ ਰਹਿਤ ਲੜਾਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो कभी संतोख सिंह ने भी ये नहीं लिखा कि वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस इन्हां लफ्ज़ां विच मतलब ये असीं आप बनाई आ। उन्होंने अलग अलग तरह नाल लिखिया पर इस तरीके नाल नहीं। जे गुरु साहब की दिती हुई आ तां कवि संतोख सिंह भी किवें बदल सकता? जरा सोचो ना, जे गुरु साहब की दिती हुई है तो कवि संतोख सिंह किवें बदल सकता? कोई भी नहीं बदल सकता। अगे असी पढ़ते हैं, इस विद पांचों सिंह को खंडे पौल दीन वहम वेख और ज्ञान दे अपने सम सो कीन। इस विधि नाल
ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਹਰਲਾ ਭੇਖ ਦਿੱਤਾ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ 1843 ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ 1900 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਤੋਂ 124 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੌਤਕ ਦੀ ਕਥਾ ਇਹ ਸੁਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਰਾਤ ਬਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਿੰਘ ਚੁਣ ਲਏ, ਜੋ ਵੀ ਵਰਤਾਰਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕਿਵੇਂ ਆਈ। ਰਾਤ ਬਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਧਿਆਨ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ 1100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੇਬੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਜਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕੁਛ ਵਿਖਾਵਣਗੇ। ਤਦੋਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ਾਕ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸੰਬੰਧ ਸਿੰਘਾਸਨਪੁਰ ਆ ਬਿਰਾਜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 500 ਯੋਧੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਕੇ ਮੁਸ਼ੈਲਾ ਗੁਸ਼ੈਲਾ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਭ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੀਰਾਸਣ ਆ ਬੈਠਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੇ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਜਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਛ, ਕਿਰਪਾਨ ਆਦਿ ਤੇ ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ਾਕੇ ਧਾਰਨ ਕਰਾ ਆਪਣੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜੇ ਕਰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਜਾਪ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪ ਉਸ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਧਾਰ ਖੰਡਾ ਫੇਰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਅਜੇ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੋ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੇਠੀ ਪਤਨੀ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 3 ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਸੀ। ਜੇਠੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪਤਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਉਸੇ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾਸੇ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਧਰਮ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਥ ਰਚਨ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਉੱਤਮ ਕਾਰਜ ਦੇ ਅਨੁਸਰਨ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਅਵਸ਼ਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੁਆਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਅਸਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨ ਦਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਨੋਕ ਨਾਲ 5 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾ ਕਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਛਕਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, 1900 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 2 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਲੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ 5 ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ 5 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਕਿਤੇ ਵੀ 5 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਜਪਜੀ ਦਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ 5 ਚੂਲੇ ਛਕਾਏ, ਫਿਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਪਰ ਛਿੜਕਾਏ, ਹਰੇਕ ਚੂਲੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ। ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਤੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਜੇ ਕਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਆ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ,
ਹਾਹਾ ਹਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਗਾ ਗੋਬਿੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਰਾਰਾ ਰਾਮ ਆਉਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸਤਨਾਮ, ਸੱਚ, ਸਤ ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇਤਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਸਾਡਾ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸੇ। ਇਸ ਫਤਿਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਾਏ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਸ ਫਤਿਹ ਸੀ, ਹਾਹਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਫਾ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਲਾਮ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਵਾਵਾ ਵਾਵੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹਾਹਾ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ, ਹਾਏ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਹਾਰੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੋਲਦੇ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਦੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਰਹਿਤਨਾਮੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਜੇ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ 2 ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਹਿਤਨਾਮਾ, ਇੱਕ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਖਡਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਰਹਿਤਨਾਮੇ 'ਚ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੁੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਤੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ? ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਕੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਕਵੀ ਕੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੁੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਕਰਤਾ ਸਰੂਪ ਦਾਸ ਭੱਲਾ ਨੇ ਭੁੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਕਰਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੰਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਭਾਈ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੇ ਮੰਤਰ ਬਿਨ ਜਪੇ ਔਰ ਕੋਈ ਜਾਪ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਪ ਜਪਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਤਨਾਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਣਾ? ਸੋ ਸਾਖਤ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਹੈ! ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਔਰ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਕਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੇ ਮੰਤਰ ਬਿਨ ਜਪੇ ਔਰ ਕੋਈ ਜਾਪ ਸੋ ਸਾਕਤ, ਉਹ ਸਾਕਤ ਹੈ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਮੂਲ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਤਨਾਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਖਾਰਜ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਿੱਡੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ। ਬਾਚਤ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਆਪ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ? ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੇ, ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰਨ?
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੰਗਰ ਇੰਨੇ ਛਕਣੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਂਤਾਂ ਭਾਂਤਾਂ ਦੇ, ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸਮਾਂ? ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣੇ, ਛਕਣੇ, ਵਰਤਾਉਣੇ। ਮੋਕੋ ਹੁਕਮ ਮਾਨੇ ਨਹੀਂ, ਕਰੇ ਨਾ ਸਿੱਕੀ ਸੇਵ ਲਓ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਹਤਾ ਵੀ ਵੇਲੜਾ ਲਾਣੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਿ ਵੇਲੜਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਬੀਰਜ ਮਲੇਸ਼ ਕੋ ਗਾਲ ਕੱਢਤੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੂਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਨਾ ਜਪੂਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਗਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਰਜ ਮਲੇਸ਼ ਕਾ ਮੈਂ ਗਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਛਾਣੋ ਭੇਵ, ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਓ, ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾਣਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ। ਔਰ ਦੇਵ ਇਵ ਮਾਨੀਏ ਜਿਉ ਬਾਰੂ ਕੀ ਮੂਠ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੇ ਵਚਨ ਸਿਉ ਪ੍ਰਗਟ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਇਹ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਭਾਈ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਬਚਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਥਾਪ ਚੱਲਿਓ ਜੋ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਤਿਨੇ ਨਿਵਾਵੋ ਮਾਥ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋ ਮੰਤਰ ਬਿਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਣਾ। ਕਿਤੇ ਸਤਨਾਮ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਸਤਨਾਮ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਸਤਨਾਮ। ਸਤਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਣਾ। ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਹਰੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਰਾਮ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋ ਮੰਤਰ ਬਿਨ ਮਿੱਥਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿੱਥਿਆ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਨੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੇਵ ਇਵ ਮਾਨੀਏ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ